व्यूअर्स ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब हुण असीं अपनी ईमेल्स पढ़ते हैं, अपने दर्शकों नूं आईयां। साडी पहली ईमेल आई है आस्ट्रेलिया यूरोप तो वीर सुखजीवन सिंह जी दी। ये लिखते हैं, डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम सुखजीवन सिंह है ते मैं आस्ट्रेलिया यूरोप च रहिंदा हां। डॉक्टर साहब जी तुसीं सिख आस्ट्रेलिया या आस्ट्रिया आस्ट्रेलिया हाँ जी। डॉक्टर साहब जी तुसीं सिख धर्म लई अपना बहुत वडमुला योगदान पा रहे हो। रब तुहानूं चढ़दी कला च रखे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हाँ कि जिवें आपां सब नूं पता है कि जो कुछ भी भाई गुरबख्श सिंह जी खालसा नाल होया बहुत माड़ा होया। इस तरह इन्हां सिख कौम दे गद्दारां ने साडी कोई भी चलन नहीं देनी, क्योंकि अज सत्ता दी ताकत उन्हां दे कोल है। जे असीं अपने हक लैणे ने तां इह ताकत अपने हत्थ विच लैणी पवेगी। हुण साडी सिख कौम कोल बहुत वधिया मौका है एक नवीं पार्टी खड़ी करन दा जो सिखां दी होवे ते सच ते खड़े। इस समय सारी सिख कौम एकजुट है। लोड़ है कि एक सूझवान तुहाडे वर्गे सच्चे सिख अगे आउण ते सिख कौम दी वांगडोर नूं अपने हत्थ विच लैण। असीं इन्हां गद्दारां दीआं कदों तक मिन्नतां करांगे? साडे कोल कोई भी अजिहा आगू नहीं जो अगे आवे। कि असीं अज भी इन्हां तों इंसाफ दी उम्मीद रखदे हां? गलती हो गई होवे तां माफ़ी चाहता हाँ। उम्मीद है कि मेरी गल ते जरूर विचार करोगे। सत श्री अकाल जी। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। सानू इस गल की खुशी है कि दुनिया के हुण लगभग हर उस देश तो ही जिथे कि गुरु के सिख वसते ने जी इस प्रोग्राम संबंधी सानू मैसेज मिलते ने, ईमेल्स है, फोन कॉल्स आंदियां जी। आस्ट्रिया एक छोटा जिहा मुल्क है जिथे कदे हिटलर जम्मिया सी जी। बेशक बाद दे विच जर्मन का उस दे उत्ते कंट्रोल रहा है, बट अज भी आस्ट्रिया एक आज़ाद मुल्क है जी। और अज आस्ट्रिया दे उस डिक्टेटर जिथे जम्मिया उस मुल्क चों साडा वीर सुखजीवन सिंह जी जिहड़ा है वो बड़े धड़ल्ले नाल डेमोक्रेसी की गल करदे जी जी कि असीं अपनी धरती ते उन्होंने जिवें कनकलूड किया है कि भी अल्टीमेटली ये गद्दार ने और जो कुछ भाई गुरबख्श सिंह नाल हो रहा है और असीं उसनूं हुणे ही बयान करके हटे जी कि किवें साडी अपनी जिहड़ी अपने आप नूं पंथक कहाउंदे ने, पग्गां नीलियां बन्नियां होईयां 80-90 साल अकालियां दी हिस्टरी जिहड़ी है वो लोकां नूं सिखां नूं जेलां दे विच भेजण दी रही है मोर्चे ला के। जी अज उही तुले होए ने भाई गुरबख्श सिंह दे जिहड़ा उन्हां दा मुद्दा सी उहनूं भी रोलिया उन्हां ने। जी जे सुखबीर बादल अमृतसर आया है तो उहदा घर ते उहदी वाइफ हरसिमरत नूं बंद कमरे दे विच जथेदारां ने मुलाकात भी कीती। उन्हां नूं जिहड़ा फोटोआं रिलीज़ होईयां जी उन्हां दे गल सिरोपाओ पा रहे ने। हरसिमरत बादल दे सिर ते हत्थ रखण दे लई जथेदार अकाल तख्त ने श्री चंद वांगू बांह लंबी की हुई है कि किते सिर तो हथ उरा ना रह जाए, चंगी तरह सिर ते टिके जी ताकि पूरा आशीर्वाद लगे। और वो मीडिया दे विच भी फोटो आई है जी। हुण किस गल लई इन्हां नूं हर चौथे दिन अमृतसर च तां इन्हां दे भरा ने इहदे हरसिमरत दे लुੱਟ दा पैसा ड्रग माफिया दा इकट्ठा कीता जी ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ कि जी भाई गुरबख्श सिंह उन्होंने वर्त बारे की ख्याल है तो उन्हें एक लाइन का जवाब दिता छड्डो जी पर कोई होर गल करो जी। हुण एक पासे और ये उस अकाली दल का प्रधान है सुखबीर बादल कोला कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, अकाली दल का ऑफिशिएटिंग प्रधान है जी। और जे इन्हां दे अंदर इस कदर जालम हो चुके ने, इस कदर ये टायरेंट बन चुके ने, ये अपने प्यो के मूँह च इस गल का तो केक पा रहे हैं कि जी असी जिहड़ा जनसंघिया के थल्ले लग के दिल्ली च एक कैंडीडेट साडा जित्तिया तो वो हुण बर्थडे है जी, केक मैं तेरे मूँह च पा रहे हैं भी तैनूं ये तोहफा दिता है वर्त दा। तो जिहड़ा बंदा 25 दिनां तो बिना पानी तो हुण बैठा अपनी जिंदगी और नूं जिहड़ा वो कुर्बान करन दे लई आया है उस नूं कह रहा छड्डो जी पर होर गल करो कोई। सो उन्होंने वीर सुखजीवन सिंह ने ठीक किया भी इन्हां तो कोई सानू आस नहीं करनी चाहिए जी। तो उन्होंने जिहड़ा सुझाव दिता है कि भी असीं सत्ता ते कंट्रोल करिए तो नवीं पार्टी जिहड़ी है उत्थे कोई फ्लोट होए जिहड़ी सिख हक्कां दी गल करे जी जी। उन्हां नूं साडे ते विश्वास है, साडे प्रति वो
ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰ ਆਮਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਡੂਏਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡੂਏਬਲ ਹੈ, ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਹੈ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਟੂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ 13 ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ, 117 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ 117 ਦੇ 117 ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਜਾਣ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਡਰੀ ਹੋਂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਜੀ, 370 ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹਕੂਕ ਸੀ। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਕਈ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਦਸਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਓਪਨ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਮਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਯੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।